नमस्कार दर्शक बंधु शुभ संध्या आमे नहीं आसु देश विदेश राज्यर 20 गुरुत्वपूर्ण खबर खबरटी भल लगे वीडियो को लाइक करने सहित चैनल न सब्सक्राइब करी आपण जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन आपण जिलार खबर किसी ना कि अपडेट पाइपर तेज कौन रही आज सन्धार खबर चलता नजर प्रथम खबर एसएचजी महिला बड़ उपहार ओडिशार एसएचजी गुड़िक जड़ित 27 रु अधिक महिला उद्योग तालीम प्रदान करने सहभागिता करने भारतर अन्यतम अग्रणी एफएमसीजी कंपनी हिंदुस्तान कोका कोला ओडिशा सरकार मिशन शक्ति विभाग सहित एक लेटर अंडरस्टैंडिंग स्वाक्षर करिछि जहा फल एथर एसएचजी महिला खुशी खबर कहुचे उपमुख्यमंत्री प्रभात परिड़ा को ओडिशा सरकार मिशन शक्ति विभाग आयुक्त एवं सचिव आईएएस श्रीमती शालिनी पंडित एवं मिशन शक्ति विभाग स्टेट मिशन निर्देशक एवं समस्त उपस्थित थी हस्तांतर कर सबुठारु बड़ कथा जे एबे लक्षपति दीदी योजना रे महिला माने केमिति आगु बढ़िबे से नै सरकार चिंता करूचंती देशर गुरुत्व सबु बेले महिला मानक सशक्तिकरण ऊपर रही आछि हमर सुभद्रा शक्ति कैफे गुडी को महिला को सामूहिक शक्ति उद्योगपति एवं किभଳି आगु से माने बढ़िबे से नै कि सरकार विभिन्न योजना मध्ये चलीछि गां गहळी रे जो माने एसएचजी ग्रुप रे शामिल नाति तांको मध्ये शामिल करे पय अंगनवाड़ी कर्मी माने गां गां रे बुली कहउचंती परवर्ती खबर रही निशामुक्त भारत गठन लक्ष्य आज गणदौड़ आयोजित होईछि विशेषकर मिनी स्टाडियम गांधी छक एवं बांदुटिका एवं जॉर्ज हाईस्कूल मिनी स्टाडियम पर्यंत गणदौड़ रे निशा द्रव्य व्यवहार को अपरिकरित विषय सचेतनता सृष्टि करा जायछि निशामुक्त भारत गठन नहीं विभिन्न प्रकार युवक युवती माने आज गणदौड़ रे मध्ये शामिल होइथिले सेपटे मुख्यमंत्री मध्ये गोटे चाहा दुकान भेटी सब कथा टिके नेकी पचारुथिले केमिति कोन चली जे सरकार योजना फायदा पाउच कि नहीं सब किछि बचारी बुझुथिले आ भुवनेश्वर मध्ये चाहा पीला बेले हजार हजार लोक मध्ये पाखरे थिले समस्त मुख्यमंत्री को प्रशंसा मध्ये करुथिले किभଳି मुख्यमंत्री होई गोटे साधारण लोक सहित मिसिबा तांको दुख सुख रे साथ हेबा एवं सब किछि टिके नेकी पचारिबा लोक मध्ये बेस प्रशंसा मध्ये करुथिले आज हूँ पवित्र महालय पितृपुरुष को पिंड दान आज दिन में पितृपुरुष को पिंड दान कले पितृपुरुष स्वर्ग प्राप्ति हेबा सहित मोक्ष प्राप्ति हेबार शास्त्र उल्लेख रही सकाळु सकाळु हजार हजार श्रद्धालु पुरी रे आसी पितृपुरुष को पिंड दान मध्य करिसंती श्रीमंदिर रे मध्य उत्तर द्वार ठू आरंभ करी पुष्करणी रे मध्य विभिन्न प्रकार जगह भीड़ प्रबल थिला लोक माने मध्य प्रभु जगन्नाथ को दर्शन सारी भलरे भलरे पितृपुरुष को पिंडदान करते तेरे कहुचे कार्तिक मास पर श्रीमंदिर धाड़ी दर्शन हेब शनिवार अनुष्ठित सतीशजनक बैठक में कहुए एथर श्रीमंदिर किभଳି धाड़ी दर्शन हेब किभଳି भलरे भलरे प्रभु जगन्नाथ को दर्शन करेंगे से नहीं व्यवस्था हेब कार्तिक मासरे भोर 4टार द्वार फिटे नीति हेब प्रति बुधवार दिन नीति श्रृंखला समन्वय कमिटी बैठक हेब बोली कहुଯାଇଛି परवर्ती खबर हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संध्या 5टार देशवासी को संबोधित करेंगे अनुमान प्रधानमंत्री मोदी जीएसटी संस्कार संपर्क में सूचना दे पारंती तेबे आसंता काली सेप्टेम्बर 22 तारिख नवरात्रि आम विषय आलोचना करपारती जहाँफल कहुचे आरंभ विषय आलोचना हेब सबकि संस्था आसंता कालीटू हेब जेहेतु जीएसटी 2.0 अधीन अधिक उत्पाद जीएसटी ह्रास पाउची जेमिति कि मात्र 2टी स्लैब रहिबो बाकी 13% 28% स्लैब को उच्छेद जहाँफल सबकि इलेक्ट्रोनिक टू आरंभ कर खाद्य पदार्थ सस्ता हो दर बोली कहुची परवर्ती खबर हूँ कटक बालीजात्रा पड़िया को लेकिन बद सृष्टि होती जिलापाल निष्पत्ति को विरोधी कले मेयर सुभाष सिंह केवल तल पड़िया हेबा उचित नुहे बोली कहले मेयर आहरी कहा सहित आलोचना नक जिलापाल एभली निष्पत्ति कहीं नेले मुख्यमंत्री जनाऊचु जे कहले बीजेपी सभापति अन्यपटे गतकाली पड़िया बालीजात्रा आयोजन नहेबा एवं निष्पत्ति प्रतिक्रिया दे कटक बारबाटी विधायक सोफाई फिरदौस कहते ऊपर पड़िया बालीजात्रा आयोजन हेबा आवश्यक किछि नहले प्रतीकात्मक भाव बालीजात्रा हेबा आवश्यक यह कटकवासी भाव बेगर विषय मु एने कि जिला प्रशासन सहित आलोचना करी नवेम्बर 5 रु 12 तारिख पर्यंत 8 दिन धरी चलिबा बालीजात्रा चलित वर्ष केवल तल बालीजात्रा पड़िया बालीजात्रा अनुष्ठित हेबो बोली सूचना देइथिया बेले एबे कहउचंती ऊपर पड़िया बालीजात्रा हेबो
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ଆଧାର କାର୍ଡକୁ ନେଇକି ବଡ ଅପଡେଟ। ଆଧାର କାର୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାର ଏକ ନୂଆ ନିୟମ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ ଆଧାର କାର୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଧାର କାର୍ଡରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ନିୟମ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଧାର କାର୍ଡ ସମ୍ପର୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ନୂତନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ବା ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ଅପଡେଟ ପାଇଁ ପିଲା ବା କିଶୋର ମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶୁଳ୍କ ନିଆଯିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁବିଧା ପାଇଁ 50 ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିଲା। ଏବେ କୁହାଯାଉଛି 5 ରୁ 7 ବର୍ଷ ବା 15 ରୁ 17 ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଲାଗୁ ହେବ, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନେ ମାଗଣାରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ କିଛି ଅପଡେଟ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇ ଆସୁଥିଲା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବଦଳି ପାରେ ମୋହନ କ୍ୟାବିନେଟ। କିଛି ଦିନ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ହଟାଯିବା ସହିତ ନୂଆ ମୁହଁକୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସାମିଲ କରାଯିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇ ଆସୁଥିଲା। ହେଲେ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଟାଣିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ। ତେବେ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ହେବନି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ। ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତ ବେଳେ ମନମୋହନ ସାମଲ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଅଦଳ ବଦଳ ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମନମୋହନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିଗମ ଆଉ ବୋର୍ଡ ପାଇଁ ଏକ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଚୟନ ହେବ, ହେଲେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଅଦଳ ବଦଳ ହେବନି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଯାଏଁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ 6ଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଖାଲି ପଡିଛି। କିଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ଏକାଧିକ ପୋଷ୍ଟ ମାଡି ବସିଥିଲେ ବି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଅଦଳ ବଦଳ ହେଇନି। ତେଣୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଅଦଳ ବଦଳ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମନମୋହନ ଆଜି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଆଉ ଅଦଳ ବଦଳ ହେବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି 125 ପୋଲିସ ହୋମଗାର୍ଡ ପଦବୀ ପାଇଁ 7281 ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ସାମିଲ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ମାତ୍ର 125ଟି ପଦବୀ ବାହାରିଛି। ଏଥିପାଇଁ 7281 ଜଣ ପିଲା ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ହୋମଗାର୍ଡ ପଦବୀ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ପଞ୍ଚମ ପାସ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ଏବଂ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଭଳି ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ପିଲା ରବିବାର ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। 125ଟି ପଦବୀ ପାଇଁ 7281 ପିଲା ଆବେଦନ କରିଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 5690 ପିଲା ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା କୋରାପୁଟ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ୟାନ କାର୍ଡକୁ ନେଇକି ବଡ ଅପଡେଟ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ୟାନ କାର୍ଡରେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଲିଙ୍କ ନାହିଁ, ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ପ୍ୟାନ କାର୍ଡ ଆଉ ସରକାରୀ ସ୍ତର ବା ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କାମ ହେବ ନାହିଁ ବା ଲୋନ ସେମାନେ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁରନ୍ତ ପ୍ୟାନ କାର୍ଡ ଇନଭ୍ୟାଲିଡ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏନେଇ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଡିସେମ୍ବର 31 ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଲିଙ୍କ କରିଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ୟାନ କାର୍ଡ ସହିତ। ଯଦି ନ କରିଥିବେ ଆପଣଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୋରିମାନା ମଧ୍ୟ ଗଣା ଯାଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଏନେକି ସରକାର ମଧ୍ୟ ବଡ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ଗୋଟିଏ କ୍ଲିକ ରେ ମିଳିବ ଇପିଏଫଓ ଟଙ୍କା। ତେବେ ଇପିଏଫ ର ନୂଆ ଫିଚର ଫଟାଫଟ ପାଇବେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ। ଏନେକି ଇପିଏଫଓ ନୂଆ ଫିଚର ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହାକି ପାସବୁକ୍ ଲାଇଟ ଭାବରେ କୁହାଯାଉଛି। ଲଗ୍ଇନ କରିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣ ପାସବୁକ୍ ଡିଟେଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ କିଛି ପାଇପାରିବେ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ପାସବୁକ୍ ଲାଇଟ ଫିଚର ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିଛି। ଯେଉଁମାନେ ପାସବୁକ୍ ଲାଇଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଏଫ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ରାଶି ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଉଠାଣ, ମୋଟ ବାଲାନ୍ସ, ଡିପୋଜିଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ଜିଏସଟି ସ୍ଲାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡିକ ଏହାର ଲାଭ ସିଧାସଳଖ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଅମୁଲ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅଧୀନରେ ଦୁଗ୍ଧଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ବଜାର ଉପରେ ଏବେ ଜିସିଏମଏମଏଫ ଶନିବାର ଦିନ ଘିଅ, ବଟର, ଆଇସ୍କ୍ରିମ, ବେକେରୀ ଏବଂ ଫ୍ରୋଜେନ ସ୍ନାକ୍ସ ସମେତ 700ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଡକ୍ଟର ଖୁଚୁରା ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ କ୍ଷୀରରେ ତିଆରି ଯେତିକ ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ କିଛି କମ ମୂଲ୍ୟରେ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ 30 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଟି ପ୍ୟାକେଟରେ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ବିହାରରେ ଅଧିକାର ଯାତ୍ରାର ଶେଷ ଦିନରେ ଆରଜେଡି ନେତା ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ରାଲିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆପତ୍ତିଜନକ ଭାଷା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ମହୁଆରେ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ରାଲି ସମୟରେ ମଞ୍ଚ ତଳୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗାଳି ଗୁଳଜ ଶୁଣାଇଥିଲେ। ମଞ୍ଚ ସମ୍ମୁଖରେ ସମର୍ଥକ ଭିଡ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଗାଳି ଗୁଳଜ କରିଥିଲା। ତେବେ ବିଜେପି ଏହାର କଡା ବିରୋଧ କରିଛି। ବିଜେପି ତେଜସ୍ୱୀ ଦଳକୁ ମଧ୍ୟ ଅପମାନଜନକ ଆରଜେଡି ବୋଲି କହି ଏହାକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଗମ୍ଭୀର ଅପମାନ କରିଛି। ଆରଜେଡି ଏବଂ ଏହି ଘଟଣା ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଜାରି କରିଛି। ଆରଜେଡି କହିଛି ଯେ ଭିଡିଓ ସହିତ ଛେଡଛାଡ କରାଯାଇଛି। ଦରଭଙ୍ଗାରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଭୋଟର ଅଧିକାର ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହେବା ଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ପୁଣି ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ବିହାର ଅଧିକାର କରି ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହେବା ଦିନ
ମହୁଆରେ ଭିଡ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ବିହାର ଅଧିକାରୀ ଯାତ୍ରା ମହୁଆରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ରାଲିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଜନତାଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗାଳି ଗୁଳଜ ଶୁଣାଗଲା। ତେବେ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ଆଲର୍ଟ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆସନ୍ତା 3 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ବିଶେଷ କରି 23 ତାରିଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଛେଚିବ ବର୍ଷା। 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ପବନ ବହିବ, ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ମଧ୍ୟ ମାରିବ। ବିଶେଷ କରି କୁହାଯାଉଛି ଯେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ଜଗତସିଂହପୁର, ନୟାଗଡ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ସୁନ୍ଦରଗଡ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ଏଣିକି ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ମାଗଣା ବସ୍ ଯୋଗାଇବେ ସରକାର, ଯାହା ଫଳରେ ମାଗଣା ବସ୍ ସେବା ସେମାନେ ପାଇବେ। ଯିବା ଆସିବାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଏଥର ସ୍କୁଲ ରୁଟରେ ମଧ୍ୟ ବସ୍ ଯିବ। ସ୍କୁଲ ୟୁନିଫର୍ମ ଆଇ କାର୍ଡ ଦେଖାଇଲେ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ଏଥର ମାଗଣାରେ ବସ୍ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ, ଯାହା ଫଳରେ ପିଲାମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ ନାହିଁ। ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତିଟି ପିଲା ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢିବା ଜରୁରୀ, କେହି ବି ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହେବେ ନାହିଁ। ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହଉଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତଦାରଖ କରୁଛି ଏବେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ତେବେ ବନ୍ଦ ହେବ ଡିଜେ ଗାଡି। ଏଥର ପୂଜାରେ ଡିଜେ ଗାଡି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ 60% ଯୋଉ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଥିଲା ଆଉ ହେବ ନାହିଁ। ଅଶ୍ଳୀଳ ସଙ୍ଗ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ମେଲୋଡି ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, ଭଜନ ଗୀତ ଲାଗିବ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏଥର କମ ସାଉଣ୍ଡରେ ପୌରାଣିକ ଗୀତ ଲାଗିବ। ଡିଜେ ଗାଡି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି 27 ତାରିଖରେ ଆସିବେ ମୋଦି, ଯାହା ଫଳରେ ଓଡିଶାକୁ ମଧ୍ୟ ବଡ ଉପହାର ଦେଇପାରନ୍ତି। ଏପଟେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବଡ ଅପଡେଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥର ରାଜ୍ୟରେ କଟିଲା 2 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରାର ନାଁ, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କୁ 60 ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି, ଯୋଉ ଫଳରେ ସେମାନେ ଭତ୍ତାରେ ସାମିଲ ହେବେ। ପ୍ରତି ବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ପ୍ରତି ମାସରେ ତାଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ସୁଭଦ୍ରା ସେମାନେ ବାଦ ପଡିବେ। ଏବେ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲା ଅଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୟସ 21 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଆବେଦନ କରି ପାଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ 60 ବର୍ଷ ହୋଇଛି। ଏପଟେ 80 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 3,500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ଦିଆଯିବ। ପ୍ରତିଟି ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀମାନେ ଖୋଜିବେ, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରକୃତ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିବେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏଥର ଏସଏଚଜି ମହିଳାଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଣି ବିନା ସୁଧରେ ଋଣ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ସରକାର। ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡିଶାର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କିଭଳି ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ସୃଷ୍ଟି ହେବେ, ଯାହା ଫଳରେ ଏଥର ସରକାର ଓଡିଶା ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଓଡିଶାରେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଉ ଭଳି ମେଳା ବାହାରିଛି ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ। କେହି ବାହାରକୁ ଆଉ ଯାଇ ଦାଦନ ଖଟିବେ ନାହିଁ। ଓଡିଶାରେ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଯାହା ଫଳରେ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦିରେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ସହିତ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ମଧ୍ୟ ହେବେ ମହିଳାମାନେ। ଏନେଇ ସରକାର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର କିଛିଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଖବରଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।